প্রেজেন্টেশন আমরা লাস্ট যে আলোচনাটা করেছিলাম সেই আলোচনাতে লাস্ট আমরা কি ডিসকাস করেছি সো ইফ ইউ রিকল আমাদের যে লাস্ট আলোচনাটা ছিল দেয়ার উই কনসিডার্ড দি what is called as the control force এই জিনিসটা আমরা control force curve for the Porter governor and the Hartnell governor. This part we discussed. Our কেউ জয়েন করিয়ে দিই তাকে নিয়ে নিমেষ দিই ওকে সো in continuing to that part so আমরা কি দেখেছি so we saw যে কোনো গভর্নরের ক্ষেত্রে whether it is a Porter governor or whether it is a Hartnell governor আরো মোর স্পেসিফিক্যালি যদি আমি বলি whether it is gravity controlled governor or whether it is spring controlled governor আমরা দেখলাম যে we have two kinds of things one is the controlling force which will be the resultant of all external forces acting on the fly ball and acting inward toward the axis of rotation সেই ফোর্সটাকে আমরা resultant of all external forces that force we particularly called as the controlling force and we saw that controlling force is basically function of the governor instantaneous geometry so it depends upon some geometrical features of the governor Porter governor for that you will be having certain geometrical features Hartnell governor also you will have certain geometrical features so separately we can calculate that resultant force as a function of the geometrical parameters of the governor configuration and what we can do is we can plot that controlling force curve against the radius of rotation and we get separately a curve that is known as the controlling force curve and separately we draw another curve which is known as the speed curve and that speed curve is m omega square r which will be always a straight line by the way we have proved that for the case of the gravity controlled governor such as the Porter governor we showed that the controlling force curve I mean to say fr versus r curve that curve is basically a nonlinear function of the radius of rotation and in case of the Hartnell governor it has been found to be a linear function or in case of any spring controlled governor it will be a linear function and represented by a straight line so separately we draw two curves one is the controlling force curve and the other one is the controlling force curve and the other was what is termed as and the other was the speed curve so these two separately these two curves are drawn so for a particular speed curve because you see m omega square r this line this straight line is a function of the current speed of rotation of the governor so it depends upon the speed of rotation so for each speed of rotation you will be having a series of the speed curves all starting from the origin O and that is true for both the Porter governor as well as for the Hartnell governor correct so for the different range of speeds we have the different straight lines going like this emanating from the origin but the controlling force curve you have to remember this controlling force curve is not changing on anything it solely depends upon the radius of rotation so it therefore does not depend upon any other parameters because the other parameters are constant for the governor what are the other parameters for example in case of Porter governor the other parameters can be the mass of the fly ball the mass of the central sleeve the link length etc so all those parameters since they are not changing
Therefore, the controlling force curve that remains the same. But for the different speed levels, you can have various speed curves, all will be starting from the origin. So it means that if we draw for certain speed the controlling force, I mean to say the speed curve, this is bound to cut the controlling force curve at a point, and that the physical explanation of that point is what? That point will be called as the operating point of the governor at that corresponding speed of rotation. That means, say for example, if we focus onto this line, এই যে কার্সারটা যার উপরে মুভ করাচ্ছি, if we focus onto this line, we find that this line is drawn, this speed curve is drawn for the speed level omega equal to omega 1. That can be the maximum speed for the governor, or it can be any arbitrary speed of the governor. Say for example, this is for the maximum speed, say omega equal to, because we know that omega equal to omega 1. Omega 1 we normally denote the maximum speed of the governor, and omega 2 denotes the minimum speed of the governor within its working range. So at this maximum speed omega equal to omega 1, the speed curve line is something like this, and this speed curve line intersects the controlling force curve at this point. So this point, এই আমি ক্রস এয়ার সাইনটা যেখানে রেখেছি, this point indicates the operating point for the governor at this speed. So it means if I bring down its projection on the radius of rotation axis, so that gives me the equilibrium radius of rotation r equal to r1. So we can therefore say for omega equal to omega 1, this speed for the given governor geometry, this will be the equilibrium speed radius of rotation. Correct? R equal to r1 ta hoye jabe equilibrium radius of rotation. Okay. Now exactly in a similar manner I can interpret the curve এরকম ভাবে আমি ইন্টারপ্রেট করতে পারি, else I can interpret the curve in another way. কি রকম ভাবে? For example, let us take the radius of rotation as r equal to r1, or it can be any arbitrary radius within the working range of the governor. So if you have any radius of rotation here, say for example আমি যদি radius of rotation টাকে r equal to r1 ধরি, I want to know what should be the equilibrium speed of the governor corresponding to this radius of rotation. So how I will find it out graphically? Then what we have to do, from the radius r equal to r1 we have to erect a perpendicular till it comes and cuts the controlling force curve at this point, and that point will be the operating point corresponding to this radius of rotation r equal to r1. বোঝা গেল? আচ্ছা, now you join, তার মানে কি তুমি এই পয়েন্টটা পেয়ে গেছো, now you join the origin and this point. ঠিক আছে, তুমি অরিজিনের থেকে এই পয়েন্টটাকে নিয়ে তুমি এটাকে জয়েন করো, so you will be getting and extend it, and so you will be getting what is called as the speed curve corresponding to this radius of rotation r equal to r1. তাহলে এইটি তুমি তখন পেয়ে যাবে। এই তোমরা একটুখানি নাজিমুল হুসেন, তোমরা একটু মানে ঠিক টাইমে ঢুকবে, বুঝেছো? 12টা 5 মানে যখন আমি ক্লাসের টাইমিং দেব 12টা 5, I expect that 5 minutes before all you will be in the queue. আমি ওই 12টা মধ্যে 12টা 5 যদি ক্লাস টাইমিং হয় আমি 12টার মধ্যে কানেক্ট করব এবং I will allow everyone. হ্যাঁ, নালে এই ক্লাসের মধ্যে ঢুকতে থাকলে প্রত্যেকবার আমাকে আলোচনার থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে অ্যাডমিট করতে হচ্ছে। স্যার, হ্যাঁ বলো। ওই পারপেন্ডিকুলারটা যেটা মানে প্রজেক্ট করছিলেন যে ইকুইলিব্রিয়াম স্পিডটা r ইকুয়াল টু r1 এর জন্য পার্ট, ওটা আরেকবার জাস্ট একবার দেখিয়ে দেবেন এখানে ডায়াগ্রামে। ওকে আমি বলছি। আচ্ছা একটু মন দিয়ে শোনো, তাহলে আমি কি বলছি আমি আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এই জায়গাটাকে দেখি আর একটু বড় করতে পারি কিনা। প্লিজ গিভ মি সাম টাইম। এটাকে নিচের থেকে বোধহয় নিচের থেকে এখানে হাইট এত উল্টো পাল্টা জিনিস হয়ে থাকে। আচ্ছা 150% ধরো। সো লেট আস ফোকাস অন টু দিস কার্ভ।
এই কার্ভটাতে আমরা দেখি। তাহলে এই কার্ভটাতে আমি কি বললাম, আমি বললাম যে এই কার্ভের ইন্টারপ্রিটেশনটা I can give it in another way. কি রকম ভাবে? আমরা সেকেন্ড ইন্টারপ্রিটেশনের কথাটা বলছি। I can give it in another ways, the second interpretation. Second interpretation কি? For example, let us take any radius of rotation r equal to r1. Say for example, it can be the maximum radius, it can be the minimum radius, or it can be any intermediate radius within the working range of the governor. তাহলে আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি what I want to know, I want to know that corresponding to this radius of rotation, I mean to say r equal to r1, a radius of rotation এর জন্য what should be my equilibrium speed, সেটা আমি অঙ্ক কোষেও বার করতে পারবো। আমাদের ইনফ্যাক্ট অঙ্ক কোষে বের করতে হবেও এরকম ধরনের একটা অঙ্ক। কিন্তু যদি আমার গল্পটা হয় যে আমি I want to find it out from the characteristic curves, তাহলে আমি কিভাবে করব, বা আমি এই কার্ভটাকে how I can interpret। তাহলে আমরা কি করছি, for radius r equal to r1 এখানে আমি প্লট করে নিলাম। Once I get that point, then I draw a perpendicular parallel to the y axis, right? তাহলে আমি এখানে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম প্যারালাল টু দি y axis, till I come and hit this controlling force curve, কারণ controlling force curve তো defined for a given governor, and you know that for given governor geometry we can have that controlling force curve. So already এই কার্ভটা কিন্তু হয়ে আছে, বা হার্টনেল গভর্নরের বেলাতে এরকম একটা কার্ভ ধরো হয়ে আছে, স্ট্রেট লাইন, এই স্ট্রেট লাইনটা হয়ে আছে। তাহলে আমরা কি করছি, for radius r equal to r1 আমি এখানে এলাম and I hit that curve and I get this point as the operating point. Now what I will do, আমার দরকার হচ্ছে এই রেডিয়াসে আমার করসপন্ডিং ইকুইলিব্রিয়াম স্পিডটা কি হবে, that I want to know. So for doing that, what I have to see is I have to join the origin and this operating point by means of this straight line. এই যে স্ট্রেট লাইনটা, এটা আমরা এখানে ড্র করব, ওকে। আর এখানটাতে এটা দেখানো নেই, আলাদা করে এখানে আরেকটা অ্যাক্সিস, এরকম একটা প্যারালাল লাইন আমি ড্র করে রেখেছি এই কার্ভটা, এই লাইনটার সাথে প্যারালাল লাইন ড্র করে রেখেছি এখানে। দিস লাইন, এখানে কি করা হয়েছে, স্পিড স্কেলস আর গিভেন, স্পিডের স্কেল এখানে ক্যালিব্রেট করে এখানটাতে একটা স্পিড স্কেল কার্ভ করা আছে। মানে আমি যদি এখানে আসি, সেদিন আমরা যেটা এখানে করেছিলাম, মানে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, যে আমি এইখানটাতে একটা কি করছি, এখান থেকে আমি একটা আলাদা, সে ধরো যাক এরকম একটা লাইন ড্র করে দিচ্ছি, which is this axis, এটার মতন একটা অ্যাক্সিস, এটাকে আমি একটা অন্য কালার দিয়ে দিই যাতে তুমি বুঝতে পারো। ফর এক্সাম্পল দিস মেবি শোন লাইক দ্যাট, একটু মোটা করে দিই so that it is visible very clearly. So এই যে লাইনটা, this line is calibrated, মানে এটার 1 সেন্টিমিটার বা 1 মিলিমিটার লম্বা লেন্থ কত স্পিড ইন্ডিকেট করছে, ইট মে বি ইন রেডিয়ান পার সেকেন্ড অর ইট মে বি ইন আরপিএম, যেটা তোমার দরকার সেই অনুযায়ী আমি এখানে স্পিড স্কেল তৈরি করে রাখি, ঠিক আছে। তাহলে আমি এখান থেকে কি করছি, ওই যে অপারেটিং পয়েন্টটা ধরো পেলাম, সে দিস ইজ দি অপারেটিং পয়েন্ট, এইটা ধরো অপারেটিং পয়েন্ট, একটু বাড়িয়ে দিয়ে এটাকে ম্যাগনিফাই করি যাতে তুমি ভালো বুঝতে পারো। জাস্ট এ মিনিট, লাইক দিস। সো ইউ হ্যাভ দিস অপারেটিং পয়েন্ট, তুমি কি করেছো, অরিজিন থেকে অপারেটিং পয়েন্টকে নিয়েছো, জয়েন করেছো, and you produce this line till it comes and hits this speed scale. এই যে স্পিড স্কেলটা যেটা, এটা হচ্ছে স্পিড স্কেল, রাইট? So till it comes and hits this at this speed scale. So you know এটা এই পয়েন্টে হিট করলো, and from your scale of this line তুমি এটার থেকে তার দূরত্ব কত you can measure, multiply it by the scale factor, you get what should be your speed. তার মানে r equal to r1 রেডিয়াসে, ধরা যাক এটা r equal to r1, r equal to r1 রেডিয়াসে what should be the equilibrium speed of the governor, that I can measure by means of this speed curve, এটা হচ্ছে আমার সেই স্পিড কার্ভটা, and by means of another axis parallel to the force axis, এটা force axis ছিল, parallel to the force axis I draw another vertical line and calibrate it by giving speed scale, and I allow this line to come and hit
this speed scale from where you can directly measure how much will be your speed of equilibrium speed of rotation for corresponding to this radius r equal to r1. মাথায় গেল? স্যার বলো। এবার বলছি, এবার যে এই অ্যাক্সিসটা নতুন এঁকেছেন ইয়েলো লাইনের, এবার যদি এটা যদি একটু যদি জাস্ট রাইট সাইডে শিফট করে, তাহলে তো যেই পয়েন্টটা ইন্টারসেক্ট করছে ওই ধরুন W1টা, তাহলে তো সেটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে। না না, সেটা ওইটা তো তোমাকে অ্যাডজাস্ট করে এই ডিসটেন্সটা তোমাকে নোন স্পিড, মানে আগে থেকে তুমি উল্টো তোমাকে করতে হবে। আগে থেকে তুমি হ্যাঁ রাইট, আগে থেকে তুমি রাইট ব্যাক ক্যালকুলেট করে ধরো তুমি দুটো নোন স্পিডের জন্য এই লাইনটাকে তুমি ড্র করে রেখে দেবে, ঠিক আছে? এবারে পজিশনটা তুমি পেয়ে গেলে, এবার নোন স্পিডের জন্য তুমি জিনিসটা যদি পেয়ে যাও, তাহলে একটা আননোন রেডিয়াস অফ রোটেশনের জন্য তোমার স্পিডটা কত হবে সেটা তুমি ওই স্কেলের থেকে নিয়ে নিতে পারো, তাই না? আমি অ্যাজিউম করে দিচ্ছি যে আমার ওই জিনিসটা আছে, আচ্ছা ঠিক আছে? মানে লেট দ্যাট স্পিড অ্যাক্সিস বি দেয়ার উইথ মাই গ্রাফ। আচ্ছা ঠিকই বলেছো তুমি, যেটা বলেছো ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, যে এটাকে যদি আমি ডান দিক বাদিক করি তাহলে পরে লোকেশন উইল বি চেঞ্জড, কিন্তু আমরা আগে থেকে একটা নোন স্পিড, ওই জন্য বলছি বারবার করে, আমি কি বললাম, আমি বললাম যে ক্যালিব্রেটেড লাইন, ক্যালিব্রেট করা আছে, মানে আগে থেকে আমার কতগুলো নোন স্পিড দিয়ে আমি জায়গাটাকে ফিক্স করে দিয়েছি। সো ক্যালিব্রেশন হ্যাজ বিন ডান। এবারে আমি আননোন কোনো একটা স্পিডের জন্য আমি তখন ওই ক্যালিব্রেশনটাকে ইউজ করতে পারি টু ফাইন্ড আউট মাই আননোন থিং। মাথায় গেল জিনিসটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, no problem, it's all right. Always ask your doubts. Acha. Now I come to, let me reduce it to this level so that I can see the entire screen. So now what I come to see that now we will be going to discuss the, তাহলে এই অবধি ব্যাপারটা বোঝা গেল জিনিসটা আমরা কি করতে চাইলাম। তাহলে কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ এবং স্পিড কার্ভের গল্পটা পরিষ্কার হয়ে গেল। Now we come to the next important, very important characteristic which is related with this speed curve. I mean to say the controlling force curve, that is known as the stability. This is very important, stability, right? This is another important characteristic of any governor. Now what is meant by the stability? So let us try to draw it, define it. So you see, the stability of a governor is directly related with the above concepts. Above concepts মানে এই যে আগে আমরা যে কনসেপ্টটা আলোচনা করলাম, কন্ট্রোলিং ফোর্স, স্পিড কার্ভ, স্পিড অ্যাক্সিস, হাবিজাবি যেগুলো আমরা বলেছি, that part. So for example, in graph A above, apart from showing the parabola like f of r curve, we have shown so-called the speed curves representing the centrifugal force line passing through the origin. আমরা এটা করেছি। If you look at this, you will find this, right? Now, what I see from here, so what I see from প্যারাবোলা লাইক বলছে না, প্যারাবোলা লাইক মানে এটা তো দেখতে অনেকটা প্যারাবোলার মতো, সেই জন্য এই কার্ভটা দেখতে হচ্ছে প্যারাবোলার মতো বলে সেই জন্য এক্স্যাক্টলি ইট উইল নট বি প্যারাবোলা। So it is parabola like curve, it is not parabola in fact, মানে একদম প্যারাবোলা কিন্তু নয় এটা। So what do you see therefore, we have so called the speed curves representing the centrifugal line passing through the origin. The equilibrium or dynamic condition of the governor corresponding the speed of rotation omega can be found from intersection of m omega square line with f of r curve. In the graph, the equilibrium positions corresponding to omega equal to omega 1 and omega equal to omega 2, where omega 1 is greater than omega 2, are shown by the corresponding radii r1 and r2 for dynamic equilibrium status respectively. আমরা এটা কার রেসপেক্টে বলছি? আমরা এটা বলছি হচ্ছে ফিগার এর রেসপেক্ট, অর্থাৎ এই ফিগারটার রেসপেক্টে। তারপরে কি হচ্ছে বলছে, in figure B also shows how to get the equilibrium radius of rotation r corresponding to speed omega in Hartnell governor. এই যেটা এখানটাতে আঁকা হয়েছে একই জিনিস, খালি কার্ভটা এখানে f of r কার্ভটা নন লিনিয়ার থেকে বদলে গিয়ে একটা
এই যে এই নন লিনিয়ার থেকে বদলে গিয়ে এটা একটা লিনিয়ার স্ট্রেট লাইন হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, so what I find from here is that figure B also shows, আচ্ছা এটা তো হয়ে গেল। Now stability comes, স্যার stability, হ্যাঁ বলো। আগের দিন আপনি ওই হার্টনেল গভর্নরের গ্রাফটায় বলছিলেন যে ওই ইন্টারসেপ্টটা নেগেটিভ। হ্যাঁ এটা 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 এবারে এখানে এক্সপ্লেইন হবে। আচ্ছা, এই যে আমি বলেছিলাম যে আগের দিন, রাইট, তুমি একদম ঠিক কথা বলেছো, আগের দিন বলেছিলাম যে এই যে স্ট্রেট লাইনটা যেটা ইন্টারসেপ্টটাকে এখানে পজিটিভ বলেছি এবং এখানে একটা নোট বক্সে লেখাও আছে ফর স্টেবিলিটি ইস্যু টু বি ডিসকাসড বিলো অর লেটার ফর হার্টনেল গভর্নর দিস এ, অর্থাৎ এই যে ইন্টারসেপ্টটা এটা নেগেটিভ হতে হবে। কেন হতে হবে সেটা আমরা এই এখন এই যে স্টেবিলিটি ইস্যুটা পড়াচ্ছি সেটাতে আমরা সেটাকে এক্সপ্লেইন করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা, তো ধরা যাক এখানে কি বলা যাচ্ছে যে করসপন্ডিং টু দিস স্টেবিলিটি কোয়েশ্চেন কামস ইফ দেয়ার ইজ এ ডিস্টারবেন্স ফ্রম দিস ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন অফ দি গভর্নর। এই ডিস্টারবেন্স গল্পটা কি, সো যেটা আমরা এখানটাতে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সো লেট আস কাম টু দিস পার্টিকুলার স্ক্রিন। এটা তো যাচ্ছে না এখান থেকে। সো ইউ সি, আমরা একটু স্টেবিলিটির পার্টটায় যদি আসি, উই কাম এন্ড ফোকাস অন টু দিস কার্ভ। এই কার্ভটাতে আমরা আসি, এই জায়গাটায় আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা এখানটাতে দাঁড়াও এটাকে একটুখানি আমি বাড়িয়ে দিই, আবার 125% মনে করো করে দিলাম, রাইট। এখানটায় যদি আসি তাহলে আমরা কি দেখেছি যে সে ফর এক্সাম্পল করসপন্ডিং টু দি রেডিয়াস আর, এইটি হচ্ছে আমাদের অপারেটিং পয়েন্ট এন্ড দিস ওমেগা ইজ এম ওমেগা স্কোয়ার আর ইজ দ্য করসপন্ডিং স্পিড কার্ভ। ঠিক আছে, নাও ইফ আই স্লাইটলি ডিস্টার্ব, সো দিস ইজ আন্ডার দি স্টেবল কন্ডিশন, এই কন্ডিশনে যদি আমি থাকি আমার ইকুইলিব্রিয়াম ইজ মেইনটেইন করসপন্ডিং টু দি স্পিড ওমেগা। এবারে আমরা কি করছি, আমরা কিপিং আওয়ার স্পিড সেম। if I want to do that, আচ্ছা প্রথমে স্পিড সেম রাখার দরকার নেই, প্রথমে আমরা অন্য গল্প করি। আমরা এই যে রেডিয়াস অফ রোটেশনটা ছিল, let us now see that we try to increase this radius of rotation by a very small amount, say that is r plus delta r. this radius r সেটা একটু বেড়ে গিয়ে কত হলো r plus delta r। তাহলে if this is your r plus delta r, তাহলে quite naturally আমার এখন কি হয়ে যাবে, এই রেডিয়াস অফ রোটেশনের জন্য আমার এখন এইখানে আমার অপারেটিং পয়েন্টটা চলে আসবে। আর্লিয়ার দ্য অপারেটিং পয়েন্ট ওয়াজ পয়েন্ট এ করসপন্ডিং টু দি রেডিয়াস আর। নাও দি অপারেটিং পয়েন্ট শিফটস ফ্রম পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি ইফ আই give a small disturbance from its current equilibrium position at r equal to r. So this will be the case. So as a result, what I find from here is that we have the this CB portion, that means the increment of the controlling force because of the increment of delta r. This increment controlling force will be equal to how much? That will be equal to obviously df dr into delta r, because if I want to find out this CB will be equal to how much? That will be tan theta into AC or AC tan theta. Now AC is how much? AC is delta r. আমি এই ছবিটাকে এখানে পরিষ্কার করে আঁকার চেষ্টা করছি। এই যে ছবিটা, এই ছবিটাকে এখানটাতে পরিষ্কার করে, এই ছবিটাই এখানে পরিষ্কার করে আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। So I find therefore that BC, that will be equal to the increment in the control force curve, because of the increment of the radius from r to r plus delta r. আমরা দেখছি এর ইনক্রিমেন্টটা কত হবে, এর ইনক্রিমেন্টটা হবে df dr into delta r. So that will be the case. And while the increase in the centrifugal force, তাহলে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কতটা ইনক্রিজ করবে। নাও ইফ আই কিপ মাই স্পিড সেম, আমি যদি এই স্পিড ওমেগাতেই থাকতাম, হ্যাড মাই স্পিড বি ইকুয়াল টু ওমেগা, কারেক্ট,
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের ইনক্রিমেন্ট কত হতো? একটা ব্যাপারটা আমরা চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করি। একটা গভর্নর একটা স্পিড ওমেগায় রয়েছে, ঘুরছে গভর্নরটা, এবং সে একটা নির্দিষ্ট একটা ইকুইলিব্রিয়াম রেডিয়াসে ওই ওমেগার করসপন্ডিং যে রেডিয়াস হওয়ার কথা সেই রেডিয়াস অফ রোটেশনে বলকে নিয়ে, বল দুটোকে নিয়ে ওই ওমেগা স্পিডে দিব্যি ঘুরছিল। নাও এট দ্যাট পজিশন আমরা কি করলাম, আমরা গভর্নরের ফ্লাই বল দুটোকে একটু তার রেডিয়াসটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম। সে আগের যে রেডিয়াসটা ছিল তার থেকে ডেল্টা ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হলো, স্মল ইনক্রিমেন্ট। তাহলে এই ডেল্টা স্মল ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার ফলে কি হবে, আমি ওই স্পিডটাকে যদি একই রেখে দিই তাহলে দেখবো বিকজ অফ দ্য কন্ট্রোলিং ফোর্সের রেডিয়াসটা, যেহেতু কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা যেহেতু রেডিয়াসের ফাংশন, তাহলে আর যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটাও পাল্টে যাবে। কতটা পাল্টাবে না, দ্যাট উই ক্যান ফাইন্ড আউট ইজ দ্য ইনক্রিমেন্ট ক্যান বি গিভেন বাই দিস ইকুয়েশন df dr ইনটু ডেল্টা আর, কারেক্ট? সেইটা হবে ইনক্রিমেন্ট। আচ্ছা, আর করেসপন্ডিং সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কি ইনক্রিমেন্ট হবে? কারণ আমরা স্পিডটাকে একই রেখেছি, মাইন্ড দ্যাট, আমরা স্পিডটাকে একই রেখে সামান্য রেডিয়াসটাকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছি, বাড়িয়ে দিয়েছি। তাহলে যেহেতু এখন গভর্নরের বলটা একটু হায়ার রেডিয়াসে চলে গেছে, আর থেকে আর প্লাস ডেল্টা আর এ চলে গেছে, তাহলে করসপন্ডিং সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের ইনক্রিমেন্ট কত হবে না, দ্যাট উইল বি ডেফিনেটলি ইকুয়াল টু m ওমেগা স্কয়ার r ইনটু ডেল্টা r, তাই না? সেটা হয়ে যাবে m ওমেগা স্কয়ার r ইনটু ডেল্টা r। তাহলে এইটা হয়ে যাবে তোমার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের ইনক্রিমেন্ট। সে m ওমেগা স্কয়ার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, m ওমেগা স্কয়ার ইনটু ডেল্টা r। হ্যাঁ, m ওমেগা স্কয়ার ইনটু ডেল্টা r, এই যে m ওমেগা স্কয়ার r m ওমেগা স্কয়ার ইনটু ডেল্টা r হচ্ছে আমার করসপন্ডিং ইনক্রিমেন্ট ইন সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, তাই না? তাহলে এখন গল্পটা হচ্ছে যে তোমার গভর্নরটা যদি স্টেবল হতে হয়, ইফ ইট ইজ টু বি স্টেবল, আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইজ ট্রাইং টু ডিপার্ট দ্য এভরিথিং ফ্রম ইটস কারেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন। দ্যাটস ওয়াই আমরা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সটাকে ডিস্টার্বিং ফোর্স বলেছিলাম। তাহলে ইফ দি গভর্নর is to be stable at the corresponding radius of rotation r, অনেকটা স্টেবিলিটি অফ ইকুইলিব্রিয়াম এর মতো, then the controlling force because of the change of the position has to be more than the disturbing force. The controlling force এর চেঞ্জটাকে কি হতে হবে, ডিস্টার্বিং ফোর্সের চেঞ্জের চাইতে বেশি হতে হবে। অর্থাৎ আমি ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে যদি খুব সামান্য একটা পরিবর্তন করি, ইফ দেয়ার ইজ এ সে পজিটিভ ইনক্রিমেন্ট, very small positive increment, then there will be a change in the controlling force curve, there will be a change in the centrifugal force curve. So there is a change in controlling force, there is a change in disturbing force. Now if my governor is to be in stable condition, then the claim is that the increment of the controlling force has to be more than increment of the increment of your centrifugal force or the disturbing force. Just a minute, আচ্ছা এক সেকেন্ড একটু ধরো তোমরা। হ্যাঁ দেবু, আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম, হ্যাঁ ওই সুকান্ত সরকারকে আজকে আমি ওইটা পাঠিয়েছি, আমার ওই একে কি বলে ওই এক্সামিনারকে আমি ওই অনারারিয়ামের চিঠিটা পাঠিয়েছি। হ্যাঁ, এখন ওইখানে তো বাকি সবগুলো ওনাকে ফিল আপ করতে হবে। দুটো জিনিস জানবার আছে, একটা হচ্ছে একটা দেখলাম ডান দিকের মাথায় একটা মোবাইল নাম্বার, সেটা ওনার মোবাইল নাম্বারই হবে, ওটা ওনাকে লিখতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা দেখলাম যে একটা টাকা পয়সা লেখার গল্প আছে, সেটা কত, সেটা কি উনি লিখবেন না সেটা আমি লিখে পাঠাবো? সেটা কিছু লিখতে হবে না তো? আচ্ছা, আমিও কিছু লিখবো না, তার মানে বাকি যা ডিটেল আছে উনি সেইগুলো ফিল আপ করে পাঠাবেন, খালি বাকিটা প্রসেস করবে হচ্ছে অফিসে, তাই তো? আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ফাইলটা, এটা কি আমাকে অফিসে পাঠানোর আগে কি পিডিএফ করে দিতে হবে নাকি না এই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা পাঠালেই হবে? ওটা পাঠাবো, হ্যাঁ, কারণ ওদেরও বোধহয় ওখানে লেখালেখির গল্প আছে, ওরা দেখলাম নিচে পেজ 2 তে।
ও তাতে বলা অসুবিধা, ঠিক আছে, তাহলে ওই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটাই পাঠাবো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে আমি ওনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, উনি ফিল আপ করে দিক, তারপরে বাকিটা তুমি যেরকম যেরকম বলেছো সেরকম সেরকম করবো। হ্যাঁ, না এখনো পাঠাইনি, আমি আজকে সকালে পাঠালাম। আচ্ছা 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 বেশ বেশ বেশ, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ওকে 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 ওকে, এইটাই জানবার জন্য ফোন করেছিলাম। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, পরে কথা বলবো আবার। ওকে ওকে ওকে। তাহলে সো হোয়াট আই ফাইন্ড দেয়ারফর, আমরা যদি এখন আবার আমরা তাহলে যাই, তাহলে আমরা দেখছি কি, আমরা যেটা বলবার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে ইফ দিস ইজ দ্যাট if your governor has to be stable, then what I find from here is this, that just a minute. এক মিনিট, আরে এটা মুশকিল তো, এটা এসে একটা কি বিপদ হলো। এক সেকেন্ড তোমরা একটু হোল্ড করো। ওকে, সো হোয়াট আই ফাইন্ড ফ্রম হিয়ার, তাহলে তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে ফর আওয়ার স্টেবিলিটি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই যে কন্ট্রোলিং ফোর্সের ইনক্রিমেন্টটা ডিস্টার্বিং ফোর্সের ইনক্রিমেন্টের চাইতে বেশি। সো ফর স্টেবল কন্ডিশন what we have to have is BC, this has to be more than CD, যেটা আমাদের এই গ্রাফের ক্ষেত্রে খুব পরিষ্কারভাবেই সেটা হচ্ছে। হ্যাঁ, BC has to be more than CD, and as a result what we find therefore that DFDR minus M omega square into delta R, that has to be greater than 0, or in other words what we find that DFDR has to be greater than M omega square, or we can write M omega square টাকে আমরা আবার কি লিখতে পারি না, যেহেতু ইকুইলিব্রিয়াম যখন ছিল, when everything was at equilibrium at radius R, আমরা তখন খেয়াল রাখছিলাম যখন it is everything is in equilibrium at the radius R, there I know that M omega square R ও যা আর f of R এর ভ্যালুও তা, because this is the operating point and it was everything is in equilibrium at radius R equal to R. So we can therefore say that we can say we can say from here that this DFDR has to be greater than that M omega square, and M omega square can be replaced by F by R. So M omega square can be replaced by F by R. So I can therefore say that DFDR, তাহলে আলটিমেটলি যেটা নাকি স্টেবিলিটি কন্ডিশন হিসেবে যে জিনিসটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে কি, স্টেবিলিটি কন্ডিশন হিসেবে যে জিনিসটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে DFDR টাকে তাহলে F by R এর চাইতে বড় হতে হবে। Now what is the geometrical implication of this mathematical condition? আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, come to this figure. আমরা জানি DFDR is what? It is the slope of the tangent to the controlling force at the operating point. যে রেডিয়াসে আছো সেই রেডিয়াসের অপারেটিং পয়েন্টে এখানে DFDR হচ্ছে সেই ট্যানজেন্টের স্লোপ। সো স্লোপ অফ দি ট্যানজেন্ট ইজ DFDR। আর F বাই R টা কি? F বাই R টা কি? F বাই R হচ্ছে ওই কার্ভটার, কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটার যদি অরিজিন থেকে ওই অপারেটিং পয়েন্ট পর্যন্ত আমি একটা কর্ড মতন ড্র করতাম, ইটস আ কর্ড, কর্ড মানে কি জ্যা, তাহলে এই যে এখানে যেটা পরিষ্কার হিসেবে দেখানো আছে OA, এই OA টাকে ড্র করতাম, দেন এই O এর যে স্লোপ হতো, O এর স্লোপটাই হচ্ছে F বাই R, তার কারণ এই লাইনটা y এই যে M omega square R which is equal to F at R, M omega square R is equal to হচ্ছে F
at r equal to r, কারণ এই পজিশনে f আর m ওমেগা স্কয়ার আর সমান, তার মানে এই স্ট্রেট লাইনটার যেটা নাকি তোমার স্লোপ সেটা হচ্ছে তাহলে f বাই r, কারণ এখানে এই পয়েন্টটাতে আমার ওই কোঅর্ডিনেটটা কত হচ্ছে f এর সাথে সমান, তাই না? আর এইটা হচ্ছে রেডিয়াস r এর সাথে সমান, তাহলে f বাই r করলে আমি এটা tan থিটাটা পাবো, অর্থাৎ এই স্ট্রেট লাইনটার স্লোপটা পাবো। তার মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমি এই যে কর্ডটা ড্র করছি, কর্ড কোনটা? অপারেটিং পয়েন্ট আর অরিজিন, এই দুটোকে কানেক্ট করে যে কর্ডটা আমি পাচ্ছি, দ্যাট কর্ড f বাই, সেই যে কর্ডটা যেটা আমি পাবো সেই কর্ডটা কি হবে? সেটা ইজ লেস স্টিপার, দ্যাট হ্যাজ টু বি লেস স্টিপার দ্যান দি ট্যানজেন্ট। ট্যানজেন্টকে বেশি স্টিপ হতে হবে। আমরা একটু এই ব্যাপারটাকে এই লাইন, এই যে কার্ভটা সেদিন এঁকেছিলাম এখানে আসি। এখানটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে ফর এক্সাম্পল এই ধরনের কার্ভে ধরো আমরা যদি আমি এই পার্টিকুলার কেসটাকে কনসিডার করি, এই লাইনটাকে কনসিডার করি, তাহলে দেখবো যে আমার স্লোপ হচ্ছে গিয়ে কি, আমার এইটা হচ্ছে আমার কর্ডটা, যদি এটা আমার অপারেটিং পয়েন্ট হয়, তাহলে এইটা যদি আমাদের অপারেটিং পয়েন্ট হয় এই ব্লু কার্ভটার জন্য আমি এখানে দুরকম নিয়েছিলাম, কি বলে তোমার কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ নিয়েছিলাম। একটা হচ্ছে এই কার্ভটা, এটাকে একটু কালার করে দিই, এটাকে একটু কালার করে দিই যাতে তুমি বুঝতে পারবে, আর একটু স্লাইট মোটা করে দিই এটাকে। আমরা দুটো কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভের কার্ভেচার নিয়ে কথা বলছিলাম। একটা কার্ভেচার দেখতে এরকম, যেটা আমাদের অনেকটাই পোর্টার গভর্নরের মতো, আরেকটা কার্ভেচার একটা আমি হাইপোথেটিক্যাল একটা গভর্নরের জন্য এরকম একটা কার্ভেচার ধরেছি। সে ধরা যাক আমি যদি কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা এরকম দেখি, এইটা যদি আমাদের কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ হয়, তাহলে দেখো, এবং এইটা যদি আমার যে রেডিয়াসে আমি অপারেট করছি এই রেডিয়াসটা হচ্ছে সেটা, দিস ইজ দ্য রেডিয়াস এন্ড দিস ইজ মাই অপারেটিং পয়েন্ট। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে তো? দিস ইজ মাই অপারেটিং পয়েন্ট। নাও ইফ আই ট্রাই টু ড্র দ্য ট্যানজেন্ট টু দিস ব্লু কার্ভ এট দিস পয়েন্ট, তাহলে কিরকম হবে দেখো, সে ধরা যাক এইটা আমার ট্যানজেন্ট হয়ে যাবে, তাই না? সো দিস উইল বি দি ট্যানজেন্ট, দিস লাইন উইল বি দি ট্যানজেন্ট। তা আমি এই লাইনটাকে একটু অন্যরকম কালার দিয়ে তোমার জন্য করে দিই। সে লেটস সে দিস কালার ইজ এই, সো দিস ইজ দি ট্যানজেন্ট লাইন, ইউ সি দিস ইজ ইওর ট্যানজেন্ট লাইন। কোথায় ট্যানজেন্ট? না এই অপারেটিং পয়েন্টটা। কোন অপারেটিং পয়েন্টে? করসপন্ডিং টু দি রেডিয়াস r। তাহলে দেখো এখানের যে ট্যানজেন্টের স্লোপ, এই লাইনটার ট্যানজেন্টের স্লোপ আর এই কর্ডটার যে স্লোপ, দেখো দুটো কি দেখা যাচ্ছে না, ট্যানজেন্টটার স্লোপটা কম, কর্ডের স্লোপটা বেশি। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? তার মানে বোঝাচ্ছে এই যে কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা আমি পেলাম, এই যে কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা আমি পেলাম, এই কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটাতে দেখা যাচ্ছে কি যে এই পয়েন্টটা গভর্নরটা আনস্টেবল হয়ে যাচ্ছে। দিস রেডিয়াস অফ রোটেশন এন্ড দিস স্পিড, এই যে করসপন্ডিং এই জায়গাটা, এটা গভর্নরটা আনস্টেবল। আনস্টেবল মানে কি? যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, যতক্ষণ অ্যাজ লং অ্যাজ এভরিথিং ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম, আমি কোন রকম ভাবে ধরো এখানটাতে এই জায়গায় গভর্নরটাকে নিয়ে এসেছি এবং ওই স্পিডে গভর্নরটা এই যে স্পিড কার্ভটায়, এখানে যে স্পিড কার্ভটা এসছে করসপন্ডিং টু দিস স্পিড, হ্যাঁ, এই যে যেখানে ইন্টারসেক্ট করেছে স্পিড স্কেল থেকে মেপেও নিয়েছি, ওই স্পিডে গভর্নরটা দিব্যি ছিল। কিন্তু কোনো কারণে যদি আমি রেডিয়াসটাকে স্লাইটলি ডিস্টার্ব করি, এটা তো হতেই পারে কোনো একটা মেকানিক্যাল ফল্টের জন্য সামান্য একটু হাওয়া ঠাওয়া কিছু একটা দিল যাতে করে ফ্লাই বলের রেডিয়াসটা সামান্য বেড়ে গেল বা সামান্য কমে গেল, তাহলে কি হবে? দেখা যাবে যে গভর্নরের স্পিডটা কিন্তু ডিস্টেবিলাইজড হয়ে যাবে, অর্থাৎ গভর্নরটা ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আরো দূরে সরে যেতে চাইবে। It will never, it will have the tendency to come back to its equilibrium position, যেটা আমরা মেকানিক্সে স্টেবিলিটি অফ ইকুইলিব্রিয়াম বলে যে জিনিসটা পড়ি, ছোটবেলায় পড়েছি যে পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ এনি অবজেক্টকে মিনিমাম হতে হবে, তবে গিয়ে সেই ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশনটায় স্টেবল হবে। অর্থাৎ সেই ইকুইলিব্রিয়ামের থেকে যদি তাকে আমি সামান্য ডিস্টার্ব করি, there will be always the tendency of the system to return to that পজিশন। এবং এটা খেয়াল রাখতে হবে
যে এই যে ডিস্টারবেন্সের কথাটা বলা হচ্ছে, দ্যাট শুড বি অ্যান ইনফাইনাইটেসিমালি স্মল ডিস্টারবেন্স। এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পারটারবেশন। পারটারবেশন, PERTURBATION, পারটারবেশন। পারটারবেশন একটা বিশেষ ধরনের টেকনিক, নিউমেরিক্যাল ক্যালকুলেশনে পারটারবেশন টেকনিক বলে একটা জিনিস আছে, যারা নানান রকম ধরো কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডায়নামিক্স বা অন্যান্য কমপ্লিকেটেড মেকানিক্স এর কোনো সলিড মেকানিক্স এর কোনো প্রবলেম করতে গিয়ে অনেক সময় কি হয়, স্টেবিলিটি প্রবলেমকে বা নন লিনিয়ার প্রবলেমকে সলভ করে হচ্ছে পারটারবেশন টেকনিক দিয়ে। অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়াম থেকে একটু ডিস্টার্ব করে দাও, টেলর সিরিজ ডিস্টারবেন্স করো, দিয়ে ডিস্টারবেন্সের এফেক্টটাকে স্টাডি করো, যে সেই ডিস্টারবেন্সের টেন্ডেন্সিটা কি, whether it is self balancing, যদি সেই ডিস্টারবেন্সটা সেলফ ব্যালেন্সিং হয়, এভরিথিং ইজ অল রাইট। ইফ দ্য ডিস্টারবেন্স ইজ এভার ইনক্রিজিং, তুমি একটা ডিস্টারবেন্স তৈরি করেছো and the disturbance is propagating within the system, আরো ডিস্টারবেন্সটা নিজেকে অ্যাম্পলিফাই করতে চেষ্টা করছে, then everything is haywire obviously and you are in destabilized or in the unstable situation। তখন তুমি নিশ্চয়ই সেই সিচুয়েশনটা তুমি আনস্টেবল সিচুয়েশনে থাকবে। তাই দেখা যাচ্ছে আমার যদি কোনো একটা ফিকটিশিয়াস গভর্নরের ক্ষেত্রে এইটি একটা কোনো কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ হয়, এরকম কার্ভেচারওয়ালা একটা কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ হয়, তাহলে আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পাচ্ছি যে এই জায়গাটাতে বা এইরকম এই জায়গাগুলোতে সে কি থাকছে না, সে তোমার আনস্টেবল সিচুয়েশনে থাকছে। এক্সেপ্ট একটা খালি জায়গা আছে, কিরকম জানো, আমি এই অরিজিন থেকে যদি একটা লাইন ড্র করি হুইচ ইজ ট্যানজেন্ট টু দিস গ্রাফ, ধরো এরকম, সেই আমি এটা মোটা করে এঁকেছি তো লাইনটাকে, তাই জন্য মনে হচ্ছে না যেন ট্যানজেন্ট। আমি যদি লাইনটার থিকনেসটাকে কমিয়ে দিতাম, ধরো এই লাইনটার থিকনেসটাকে কমিয়ে যদি ওর অরিজিনাল করতাম, অরিজিনাল থিকনেস, তাহলে দেখো লাইনটাকে আরেকটু হেলাতে হবে, সে ধরো এরকম হেলিয়ে, সো ইট ইজ ট্যানজেন্ট নাও। ঠিক আছে, তো এই ব্লু কার্ভটাতে এই লেখো এই স্ট্রেট লাইনটা ট্যানজেন্ট হয়ে গেল। তাহলে আমি এইখানে এই যে অরিজিন থেকে যদি আমি এই জায়গাটায় আসি, এইটা যদি আমাদের অপারেটিং পয়েন্ট হয়, তাহলে দেখবে এটা রয়েছে হচ্ছে স্টেবল কন্ডিশন। তার কারণ এখানে ট্যানজেন্টের স্লোপ, এখানে ট্যানজেন্টের মানে এটা স্টেবল মানে কি, এটা একদম, এটাকে আমি বলবো হচ্ছে এটা স্টেবল কন্ডিশন, মানে আমি এটাকে বলবো হচ্ছে কি এটা নিউট্রাল, দিস ইজ দ্য নিউট্রাল পজিশন। তার কারণ এর থেকে অন্য কোনো জায়গায় চলে গেলেই কিন্তু সিস্টেমটা গন্ডগোল করবে। তাই জন্য আমরা কি বলছি যে এইখানে কেন কি আমরা বলছি এটা একটু নিউট্রাল জোন, তার কারণ এইখানে কি হয়েছে, এখানে ট্যানজেন্টের স্লোপ আর কর্ডের স্লোপ এই দুটো সমান হয়ে গেছে। অর্থাৎ there is some kind of balancing of the disturbing force, increment of the disturbing force and the increment of the controlling force, there is some kind of balancing, একটা নিউট্রালিটি সে তৈরি করেছে। অলওয়েজ আমার প্রেফারেন্স হচ্ছে কি, টু হ্যাভ দ্য স্টেবল কন্ডিশন, আমার এমন হতে হবে যাতে ইনক্রিমেন্ট অফ দি কন্ট্রোলিং ফোর্স হ্যাজ টু হ্যাভ দি আপার হ্যান্ড অন দি ইনক্রিমেন্ট অফ দি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। সো সেই আপার হ্যান্ডটা পাওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে ট্যানজেন্টের স্লোপটা বেশি হতে হবে দ্যান দি কর্ড। তাহলে দেখা গেল যে এই মানে আমি যদি এরকম একটা রেডিয়াস থেকে ভাবি, এই যে যেখানে ট্যানজেন্ট হয়েছে সেই করসপন্ডিং সেই রেডিয়াসটাকে যদি আমি মেপে নিই, তাহলে সেই রেডিয়াসটার বিয়ন্ডে যদি আমি চলে যাই, ইফ আই গো বিয়ন্ড দ্যাট, দেন হোয়াট আই উইল ফাইন্ড দ্যাট দি গভর্নর বিকামস আনস্টেবল। অন দি আদার হ্যান্ড তুমি দেখো এর থেকে যদি কম রেডিয়াস থাকতো, ইফ আই হ্যাভ লোয়ার রেডিয়াস দ্যান দিস ট্যানজেন্ট পজিশন, এই ট্যানজেন্ট পজিশনের থেকে লোয়ার রেডিয়াসে যদি আমি আসি, ধরা যাক এইরকম একটা রেডিয়াসে আসি, তাহলে আমি এটা আপাতত আমি লাইনগুলোকে না মুছে দিচ্ছি আপাতত, তাতে তোমার ক্লাটারিং হয়ে যাচ্ছে তোমার ছবিতে। সবাই বুঝতে পারছো তো আমি কি বলতে চেষ্টা করছি? সো এই এরকম। আচ্ছা, তাহলে এইখানে দেখো আমি এই যে জায়গাটা, এর করসপন্ডিং যে রেডিয়াসটা ছিল, আমি যদি এর থেকে তলায় চলে যেতাম, সে ধরা যাক আমি এমন একটা করলাম যে আমি এইখানে রেডিয়াসের কাজ করব, আমি একটু আঁকার চেষ্টা করি কোন রেডিয়াসে কাজ করব। সে ধরা যাক আমি সে এটা সি, আরে ভাই একটু সময় দিতে হবে,
ইট ইজ নট বোর্ড ওয়ার্ক। হ্যাঁ, বোর্ড ওয়ার্ক হলে আমাদের কাছে এটা 1 মিনিটের 1 সেকেন্ডের ব্যাপার। ইট ইজ নট বোর্ড ওয়ার্ক, ইট উইল টেক টাইম। ধরা যাক আমি এই রেডিয়াসটাতে কাজ করছি, মানে এই ভ্যালুটা, রেডিয়াসের ভ্যালুটা হচ্ছে এইটুকু। তাহলে দেখো আমার অপারেটিং পয়েন্ট হয়ে গেছে এখন এটা, তাই না? এইবার আমি যদি এখানে ট্যানজেন্ট ড্র করি, এই অপারেটিং পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করি, আচ্ছা ধরা যাক এই ট্যানজেন্টটাকে সরিয়ে দিই, এই ট্যানজেন্টটাকেও সরিয়ে দিলাম। তাহলে এইখানে যদি আমি এখন ট্যানজেন্ট ড্র করি এই কার্ভটাতে, ওই ব্লু কার্ভটাতে, তাতে তো স্টেবল হবে মনে হয়। হ্যাঁ সেটাই দেখাচ্ছি, সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছি, একদম তুমি কারেক্ট বলেছো। সো ইউ সি যে আমি যদি এইখানে আবার ট্যানজেন্ট ড্র করি, দেখো ট্যানজেন্টটা দেখতে এখন এরকম হলো, আর এই অপারেটিং পয়েন্টে যদি আমি কর্ডটা ড্র করতাম, কর্ডটা হতো এইরকম, কর্ডটা হতো এরকম। সো ইউ সি দি ট্যানজেন্টের স্লোপ হচ্ছে মোর, রাইট? ট্যানজেন্টের স্লোপ হচ্ছে মোর দ্যান দ্য রেডিয়াস, এই কি বলে কর্ড। সো বিয়ন্ড দ্যাট ট্যানজেন্ট পয়েন্ট, মানে আমি যেখানে আমি অরিজিন থেকে এই কার্ভটাতে ট্যানজেন্ট ড্র করেছিলাম, সেই করসপন্ডিং টু দ্যাট রেডিয়াস, করসপন্ডিং টু দ্যাট রেডিয়াস, মানে আবার এখন আমি এইগুলোকে মুছে দিচ্ছি, এই লাইনটা মুছে দিই, নালে এক গাদা লাইন হয়ে গেলে তোমার ভিজুয়াল প্রবলেম হবে। সো আমি এটা মুছে দিলাম, এই রেডিয়াসটাকেও মুছে দিলাম। আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করছি এবারে, আমি আগে একটা রেডিয়াস পেয়েছিলাম, কিভাবে সেই রেডিয়াসটা পেয়েছিলাম না, অরিজিন থেকে ট্যানজেন্ট ড্র করি এই কার্ভে, এই রেডিয়াসটা পেয়েছিলাম। কোথায়? এই যে এই রেডিয়াসটা পেয়েছিলাম। তাহলে আমি যদি সেই রেডিয়াসটাকে মার্ক করি, এই ধরো সেই রেডিয়াসটা পেয়েছিলাম। তাহলে এই রেডিয়াসের থেকে কম রেডিয়াসে যদি আমি চলে যাই, I find that my governor is stable. But if I go beyond that, I find that the governor becomes unstable. তাহলে স্টেবল না আনস্টেবল কোনো একটা পার্টিকুলার রেডিয়াস অফ রোটেশনে কোনো একটা গভর্নর, তাহলে সেটা ডিপেন্ড করছে কার উপরে? অবভিয়াসলি এফ অফ আর কার্ভটার উপরে, কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা দেখতে কি রকম হচ্ছে তার উপরে, তাই না? কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা সেটা যে রেডিয়াস অফ রোটেশনের সাথে ফাংশন। কন্ট্রোলিং ফোর্স মানে কি? আবার আমি বলছি, বারে বারে বলছি, কন্ট্রোলিং ফোর্স ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট অফ অল এক্সটার্নাল ফোর্সেস which are acting on the flyball of a governor, and that resultant must be passing inward, it should be inward to the axis of rotation, and at the equilibrium it should exactly balance the outward centrifugal force, correct? So controlling force is therefore, it is totally a function of the geometry of the governor. It depends upon the physical parameters as well. For example, Porter governor bela, it depends upon the mass of the fly ball, it depends upon the central sleeve mass, but along with this dependence, it depends upon the link length, it depends upon the E value. You remember? It depends upon the link length L, it depends upon the E value, it depends upon the radius. So all these geometrical parameters are coming, as well as the physical parameters are coming to dictate the nature of the controlling force curve of the governor. Okay? Now for example, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এই যেটা হাইপোথেটিক্যাল কন্ট্রোলিং ফোর্সের যে ব্লু গ্রাফটা এঁকেছেন না, হ্যাঁ, এবার ওইটা একটা পয়েন্টে গিয়ে তো ওটাতে কন্ট্রোলিং ফোর্সের স্লোপটা এবার নেগেটিভ হতে হতে যাচ্ছে, এই আপনি এটা, তো তখন কি সেই হাইপোথেটিক্যাল গভর্নরটা এক্সিস্ট করবে? কারণ তখন তো মানে এত বেশি গভর্নর এক্সিস্ট করবে। শোনো, এটা গুলিয়ে ফেলো না, ইকুইলিব্রিয়াম ইজ অলওয়েজ দেয়ার। তুমি একটা কোনো জিনিসকে, তুমি ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি একটা মোবাইল ফোনকে, ঠিক আছে, সে ধরো তুমি একটা মোবাইল ফোনকে, আচ্ছা ধরা যাক আমি যদি তোমাকে পুরোটা দেখি, সবাই দেখতে পাচ্ছ তো আমাকে? ধরো আমি এই মোবাইল ফোনটা, আমার মোবাইল ফোনটাকে আমি এখানে সোজা করে টেবিলের ওপর খাড়া করে কোনো একটা জিনিসের সাথে আমি ধরো রাখতে পারলাম, এটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। আবার আমি মোবাইল ফোনটাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখলাম, সেটাও ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। ইকুইলিব্রিয়ামে থাকাতে নিয়ে কিন্তু মোবাইল ফোনটার কোনো সমস্যা নেই।
কিন্তু খারাপভাবে যখন মোবাইল ফোনটাকে আমি রেখেছি, দ্যাট ইজ ইন আনস্টেবল কন্ডিশন। হ্যাঁ তার মানে কি, মানে আমি যদি এটাকে সামান্য ডিস্টারবেন্স করি তার ইকুইলিব্রিয়াম কনফিগারেশনের থেকে, দ্যাট ডিস্টারবেন্স উইল প্রপাগেট ইটসেলফ, উইল অ্যাম্পলিফাই। ডিস্টারবেন্সটা কি করবে, ওই যে বললাম পার্টার করলাম, পার্টারবেশন করলাম সিস্টেমের মধ্যে, ইচ্ছে করে আমি একটা পার্টারবেশন ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। And I like to see the effect of the response of the system against that perturbation. There will be two kinds of things, three kinds of things in fact. একটা কি, একটা হচ্ছে যে পার্টারবেশনটা করেছিলাম, that perturbation decays down. হ্যাঁ তাহলে কি, then the system is stable because তুমি যে ডিস্টারবেন্সটা ক্রিয়েট করেছিলে, সিস্টেম সেই ডিস্টারবেন্সটাকে নিয়ে নামিয়ে দিয়েছে, তার অ্যামপ্লিটিউডটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। কারেক্ট? আরেকটা কি, আরেকটা ফিচার কি হতে পারে না, যে পার্টারবেশনটা আমি দিয়েছিলাম, দ্যাট পার্টারবেশন ইজ নাও গোয়িং টু অ্যাম্পলিফাই ইটসেলফ। তুমি দিয়েছিলে 1, সেটা 10 হচ্ছে, কিছুক্ষণ বাদে সেটা 100 হচ্ছে, সেটা কিছুক্ষণ বাদে 1000 হয়ে যাচ্ছে, যেমন কোভিড কার্ভ যেরকম বাড়ছে। একজন আক্রান্ত হয়ে ঢুকে পড়েছে, যে সে আক্রান্ত হয়ে ঢুকে পড়লো, সে একজন 5 জনকে ইনফেক্ট করছে, সেই 5 জন আবার 5 জনকে ইনফেক্ট করছে, ইনফেকশনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে একটা পার্টারবেশন ছিল, একটা হেলদি পপুলেশনে একজন ইনফেক্টেড পার্সন এসেছিল, দ্যাট ইজ পার্টারবেশন, and that perturbation is amplifying itself with time. That perturbation is amplifying. তার মানে কি, this is an unstable situation. কিন্তু আজকে যদি এমন হয়, যখন কার্ভটা, কোভিড কার্ভটা একটা সময় ফ্ল্যাট করবে, ফ্ল্যাটেনিং আর ফ্ল্যাটেনিং হবে, তখন কি হবে, তখন সিস্টেমের মধ্যে অনেক ইনফেক্টেড পার্সন থাকবে। তাই মানে এই নয় যে ইনফেকশন দুম করে শূন্য হয়ে যাবে, দেয়ার উইল বি ইনফেকশন, কিন্তু ইনফেকশনের থেকে যে ডিস্টারবেন্সটা তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ সে যে আরো 5টা লোক ইনফেক্ট করছে, সেই ডিস্টারবেন্সের রেটটা আস্তে আস্তে উইথ টাইম সেটা ফল করতে শুরু করবে। So the system is coming to stabilize itself. যে সমস্ত জায়গাতে প্রত্যেকদিন তুমি দেখছো যে ইনফেকশন বাড়ছে বাড়ছে, কার্ভ উঠছে, তার মানে তাদের ক্ষেত্রে এখনো সিস্টেমটা ডিস্টেবিলাইজড কন্ডিশনে আছে। ইট উইল কাম এন্ড প্ল্যাটু ইটসেলফ, প্ল্যাটু করবে যখন, তখন হচ্ছে শূন্য হয়ে গেল, ওই যে আমাদের এই কার্ভটার মতো, এই যে জায়গাটা, এই যে এটা হচ্ছে প্ল্যাটুইং পজিশন, দিস ইজ দি প্ল্যাটুইং পজিশন। কারেক্ট? কারণ এখানে আমার স্লোপ, ট্যানজেন্টের স্লোপ আর কর্ডের স্লোপ সমান রয়েছে। এর পরে যেই ফল করবো, ব্যাস তখন এটা স্টেবিলাইজড হয়ে গেল। আচ্ছা, এইটাই হচ্ছে গল্প। আচ্ছা, আবার এই কার্ভটায় দেখো, লাল কার্ভটাতে কি হয়েছে, লাল কার্ভটায় তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে ইট ইজ অলওয়েজ স্টেবল। তুমি নিজেই টেস্ট করে দেখো, যে কোনো রেডিয়াস নাও, ধরা যাক এই যে রেডিয়াসটা আমি একটা লাইন এঁকেই রেখেছিলাম, দিস লাইন, এই রেডিয়াস অফ রোটেশন নিচ্ছি, তাহলে এই রেডিয়াস অফ রোটেশন নিচ্ছি, আর তার করসপন্ডিং আমার স্পিড কার্ভটা কি আসছে, তার করসপন্ডিং স্পিড কার্ভটা আসছে হচ্ছে এখান থেকে এইরকম, এই হচ্ছে স্পিড কার্ভ উঠে গেল, স্পিড স্কেলে গিয়ে পড়ে গেল, ঠিক আছে, এই পড়লো। আর আমি এখানটাতে কি করলাম, এখানটাতে আমি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করে ফেললাম, এই জায়গা দিয়ে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করে ফেললাম এই পয়েন্টটাতে। দেখো, দি ট্যানজেন্ট স্লোপ ইজ মোর দ্যান দি chord. So it means that this position for this card, this is stable. And it should be all through in your case. এই কার্ভটার মতন নয়, যেখানে একটা রেঞ্জ অফ, মানে এটা কি করেছে, এটা গভর্নরের অপারেটিং রেঞ্জকে ন্যারো ডাউন করে দিয়েছে। আমরা কেউ চাইবো না ইকুইলিব্রিয়াম উইল বি দেয়ার। তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলে যে গভর্নরটা কি, স্পিডটা কি বন্ধ হয়ে যাবে না কি হবে, গভর্নরটা স্পিডে থাকবে, কিন্তু কোনো কারণে বাই সাম মিনস, তুমি তো গ্যারান্টি দিতে পারো না যে ওই রেডিয়াসেই সবসময় থাকবে, বাই এনি সাম মেকানিক্যাল মিনস হতে পারে বা অন্য যে কোনো কারণে হোয়াটসএভার, if there is any change in your radius of rotation from the equilibrium position, then that disturbance will propagate, and গভর্নরটাকে কি করবে, ও আনস্টেবল জোনে নিয়ে চলে যাবে, and you cannot bring back. তুমি স্পিড চেঞ্জ করোনি, কিন্তু গভর্নরের স্পিড বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি স্পিড চেঞ্জ করতে চাওনি, ঠিক আছে? তো সেই কারণে তোমাকে ওকে কি করতে হবে, তোমাকে স্টেবল কন্ডিশনে রাখতে হবে। তাতে
if I see this controlling force curve, then it is not good for us. It is not good. Why it is not good? Because it will limit your operation range. Whereas on this controlling force curve, you don't have such limitations. Okay? So for us, this controlling force curve will be of choice. What I understand? হ্যাঁ So this is what I try to say. আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি, সো এটা এখানে দেখো এই সব জিনিসপত্রগুলোই এখানে লেখা আছে ফর স্টেবিলিটি পারপাস। এই জিনিসগুলো এখানটাতে আমরা পেয়েছি। তাহলে এটা নিয়ে পোর্টার গভর্নরটা নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই কোনো গল্প আর নেই, তাই তো? কি, ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ফিল ফ্রি টু ইন্টারঅ্যাক্ট। হ্যাঁ, এবং আমি মনে করি প্রত্যেকে যখন তোমরা হচ্ছে করবে, যাতে প্রত্যেকে তোমার ডাউটটা শুনতে পায়, অর্থাৎ সেটা যেন প্রত্যেকে যেন সেটা খেয়াল করে যে ও যে কোয়েশ্চেনটা করছে সেটা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? আমি জানি না, কিন্তু মানে আমি এটা বোকার মতন প্রশ্ন করলাম। মাই কোয়েস্ট, এই যে এই মানে ওকে তুমি কে কোশ্চেনটা করলে আমি দেখিনি, কে কোশ্চেনটা করেছো আগে? ঋতব্রত। ঋতব্রতর কোয়েশ্চেনটা কি বাকিরা সবাই শুনতে পেয়েছো তো? কি সুমন খামরাই শুনতে পেয়েছো? আচ্ছা, না আমি এই কোশ্চেনটা বোকার মতোই করছি, কারণ আমি ওই পজিশনে ঠিক নেই, সে কারণে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। So that is what my প্রত্যেকের ডাউট, if you have any doubt feel free to ask me. আচ্ছা, now come to the case of the Hartnell governor. So Hartnell গভর্নরের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, তাহলে Hartnell গভর্নরের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো? আমরা দেখেছি যে আমাদের কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা কি রকম। Now we have seen that controlling force curve is a straight line. So since the controlling force curve is a straight line, so we see therefore that our equation is what? This is our equation, f of r is equal to a plus br. ঠিক আছে না? Now if I differentiate df dr, সেটা কত হবে? সেটা হবে b. Clearly df dr is b. And what is my f by r? The f by r is a by r plus b. Now for this stability condition আমি কি ইমপ্লাই করেছিলাম? আমি বলেছিলাম যে আমার df dr টাকে f by r এর চাইতে বেশি হতে হবে। এটা মাঝে মাঝে এসে না এখানে কি করে। So you see a df dr has to be greater than f by r. So I find therefore that b has to be greater than a by r plus b. তাহলে b যদি a by r plus b এর থেকে বড় হয়, তাহলে it is clear that a has to be negative, তাই না? So এক সেকেন্ড, so what we have therefore that if b is to be greater than a by r plus b, then a by r has to be negative, and since r cannot be negative, so it means that a has to be negative. So a negative হওয়া মানে কি? তার মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে if you see your equation, what I find from here, if I see your equation that a represents what? A represents the intercept of the controlling force curve on the force axis. So যদি আমার এটা তার ফলে নেগেটিভ হয়, তার মানে আমরা কি পাবো? তার মানে আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে we come to now this graph. যদি আমার এটা নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? আমাদের গ্রাফটা দেখতে হচ্ছে এরকম। This is the graph. So this is the graph, and this graph is then we call this, আর এখান থেকে এটা খেয়াল রাখতে হবে, প্লিজ নোট, এই জায়গা থেকে এই জায়গাটা পর্যন্ত কিন্তু এটা ডটেড লাইনে আঁকা আছে। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? দেখো এখানে কিন্তু একটা ডটেড লাইন আছে, তার মানে এর বিয়ন্ডে তুমি কিন্তু আর আসতে পারছো না, কারণ কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ তাহলে নেগেটিভ হয়ে যাবে, which is not possible. হ্যাঁ, তো এখানে আমার এইটা হচ্ছে আমাদের লিমিট, মানে এই রেডিয়াসটা হচ্ছে আমাদের লিমিট। এর আমার যা working radius, that working radius has to be greater than this radius value, মানে যেখানে কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটা 0 হয়ে গিয়েছে। This is the point where the controlling force curve is 0. তাহলে এর পরের রেডিয়াসটা থেকে, মানে এই এর কমে যে রেডিয়াস, it is inoperative range of the governor. That's why এখান থেকে এইটুকুকে ডটেড লাইনে আঁকা আছে, and your working zone starts from this position onwards. So this is what is called as the stable position.
and this is what is termed as the unstable position. Why it is so? Why it is so? Because এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, আনলাইক দিস স্টেবল কার্ভ, এর কিন্তু কোথাও কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ কিন্তু কোথাও জিরো নয়, এখানে কিন্তু কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভ জিরো এই পজিশনে। No such position exists for this one. However, this is an unstable situation because we see that this line will violate, এবং সেটা খুব পরিষ্কার ভাবেও তুমি বুঝতে পারবে, এটা তুমি খুব পরিষ্কার ভাবেও বুঝতে পারবে তুমি যদি এখানে এই জিনিসটাকে আঁকো। ধরা যাক আমরা আবার বোর্ড ওয়ার্কে যদি ফেরত আসি, ধরা যাক আমরা এখানে একটা অ্যাক্সিস আঁকলাম, say we draw this axis, আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে সে আমি একটা মানে হার্টনেল গভর্নরের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ আঁকছি এরকম। I know that it is unstable, but try to see. Now why it is so? Because আমি একটা করসপন্ডিং যে কোনো একটা রেডিয়াসে যদি নেই, say this is the corresponding radius r equal to r1. So this is my operating point. This point is my operating point. এই যে এই পয়েন্টটা, তাই তো? Now what will be the speed curve corresponding to this operating point? আমি অরিজিন থেকে এখানে যাব, এই নিয়ে জয়েন করব। So this is the speed curve. Now you very easily see that the speed curve is having higher slope than the tangent which can be drawn to this curve at this point. এখানে যেহেতু এটা স্ট্রেট লাইন, ট্যানজেন্টও নিজেই, তার মানে বোঝাই গেল যে এই কর্ডটা এখানটায় যে তুমি আঁকছো, this chord becomes higher, its slope becomes more than the tangent, and as a result this line has to be unstable. On the other hand, আমি যদি জিনিসটাকে উল্টো করতাম, সে আমি যদি জিনিসটাকে উল্টো করতাম, ধরা যাক আমি আমার কন্ট্রোলিং ফোর্স কার্ভটাকে শুরু করলাম হচ্ছে এরকম জায়গা থেকে। আচ্ছা ধরা যাক ওই প্যারালালি আঁকলাম, এর প্যারালাল, এর প্যারালাল। So this is another controlling force curve. In this case the intercept will be minus এই স্ট্রেট লাইনটার জন্য, and say this is the operating এই রেডিয়াস, একই রেডিয়াসে, একই রেডিয়াস অফ রোটেশনে, this is now my operating point. So what should be my speed curve? So this is my speed curve. Now you see the tangent is more than your slope. I mean to say the chord. Tangent is steeper than this. So therefore this line has to be stable. On the other hand, this line has to be unstable. আগেরটা ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাখ্যা ছিল, df/dr is greater than f/r, আর আমরা এটাকে জিওমেট্রিক্যালিও দেখাতে পারি, এরকম দুটো ছবি এঁকে জিওমেট্রিক্যালিও দেখাতে পারি যে ইন্টারসেপ্ট মাইনাস থাকলে পরে আমি স্টেবিলিটি পাবো, আর ইন্টারসেপ্ট যদি পজিটিভ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমি স্টেবিলিটি পাবো না, ইট উইল বিকাম আনস্টেবল। মাথায় গেল এই অবধি? হ্যাঁ কি বোঝা গেছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস আছে দ্যাট ইজ কল্ড আইসোক্রোনাস, এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলছি। তাহলে আজকে আমরা এই অবধি রাখি, এর পরের দিন আমরা নেক্সট টপিক, এর পরেই হচ্ছে আইসোক্রনিজম। সো উই উইল টক অ্যাবাউট, আচ্ছা তার আগে সেনসিটিভিটি আছে, সেনসিটিভনেস, আইসোক্রনিজম, সো উই উইল টক অ্যাবাউট দেম ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি যা আমি করলাম তাতে ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? হ্যালো স্যার, বলো। স্যার বলছি যে ওই ব্যাখ্যাটাকে কি ওইভাবে দেওয়া যেতে পারে যদি আমরা পজিটিভ হার্ডনেল গভর্নের পজিটিভ স্লোপের যেটা করেছেন a+b/r, এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমি যখন ওমেগাটা বাড়াবো তখন রেডিয়াসটা দেখুন কমে যাচ্ছে, যেখানে টাচ করছে, ওইভাবেও কি বলা যেতে পারে জিনিসটাকে? তাহলে হ্যাঁ, মানে স্পিড বাড়লে রেডিয়াস কমছে, এটাই তুমি বলতে চাইছো? হ্যাঁ, ওইভাবে ব্যাখ্যাটাও কি? হ্যাঁ, সেরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, কারেক্ট। কারণ আমি আগেও বলেছি যে ঠিকই বলেছো তুমি, এখানে মানে তোমার স্পিডকে তুমি যত বাড়াবে আর কি তখন রেডিয়াসটা কমে যাবে, তখন তোমার রেডিয়াসটা ফল করবে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গভর্নরের স্টেবিলিটির ব্যাখ্যাটা হচ্ছে কি আরেকটা রকম ব্যাখ্যা, তুমি ইউ আর কারেক্ট,
যে একরকম ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে স্টেবিলিটি মানেই হচ্ছে, এটা আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যে অ্যাজ দি স্পিড ইনক্রিজেস দ্য রেডিয়াস অফ রোটেশন মাস্ট অলসো ইনক্রিজ, ইট শুড নট ডিক্রিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা যদি হয় it will become unstable situation. With the increment of omega, R also increases, and with the decrement of omega, R must also decreases. ঠিক আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ So this is the situation. আচ্ছা বলো, in rest of the persons, do you have any question? কে? স্যার ও পাপু একটু হ্যাঁ দাও, কি বল, 1 মিনিট 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, 1 সেকেন্ড। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই যখন